सत श्री अकाल। टीवी पंजाब देख रहे सब दर्शकों का मैं रश्मीन कौर स्वागत करती हाँ। खबरों के इस सिलसिले की शुरुआत करांगे, पर सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दियां कुछ हैडलाइनस ते। हैमिल्टन के टाउन हाउस विच होया वड्डा हादसा, अग लगन कारण 2 विद्यार्थियों की हुई मौत। हैमिल्टन विच 38 साला औरत की मौत, नौजवानों वालों किया गया सी कतल। BC विच नर्स वालों ड्रग तस्करी का मामला, जेल विच कैदियां नूं कीती सप्लाई। वाटरलू हवाई अड्डे ते होया हादसा, उड़ानां नूं कीता रद्द। सिटी ऑफ कैलगरी वालों वंडे गए टैक्स मुलांकन, 5 लाख तो वध लोकां नूं भेजे नोटिस। पिछले वीरवार नूं टाउन हाउस विच लगी भयानक अग विच एडिलेड हुडलेस एलीमेंटरी स्कूल दे 2 विद्यार्थियों की मौत हो गई। हैमिल्टन के पब्लिक स्कूल बोर्ड का कहना है कि पिछले वीरवार नूं टाउन हाउस की भयानक अग विच मरण वाले व्यक्तियों विचों 2 एडिलेड हुडलेस एलीमेंटरी स्कूल के विद्यार्थी सन। मापिਆਂ ਨੂੰ लिखे एक पत्र विच प्रिंसीपल नैंसी जेन सिंपसन ने दुख साझा किया ਅਤੇ खुलासा किया कि एक क्रिटिकल इंसीडेंट रिस्पॉन्स टीम सोमवार ਨੂੰ विद्यार्थियों की सहायता ਲਈ उपलब्ध होवेगी। लैंबो मिस वुड्स क्लेबॉर्न की 3जी क्लास विच एक विद्यार्थी सी ਅਤੇ खाली सी मिस डिसेंटिस की 2जी क्लास ਦੇ ਇੱਕ विद्यार्थी सी। ओंटारियो के फायर मार्शल दफ्तर ने मंगलवार ਨੂੰ पुष्टि की कि 29 दसंबर 2022 ਨੂੰ हैमिल्टन टाउन हाउस विच घातक अग मुख मंजिल के एक सोफे विचों शुरू हुई ਅਤੇ घर विच धुएं दे अलार्म काम नहीं कर रहे सन। कारण अजे भी निश्चित नहीं है, पर OFM ने कहा कि मौके ते जांच पूरी हो गई है ਅਤੇ लैब विश्लेषण अजे बाकी है। हैमिल्टन के चीफ डेव कनलीफ ने कहा कि फायर प्रिवेंशन डिवीजन हैमिल्टन पुलिस ਅਤੇ शहर की कानूनी टीम के नाल सबूतां की जांच कर रही है। ओंटारियो फायर कोड के तहत टाउन हाउस के मालिक फायर सेफ्टी प्रणालियां ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, जिस विच स्मोक अलार्म ਅਤੇ सील अलार्म शामिल हैं। अग वीरवार की देर रात दक्षिण पूर्वी निवास तो शुरू हुई ਅਤੇ दूजी मंजिल ते रहिंदे 6 लोकां नूं भी शामिल कर गई, जिन्हां नूं मौके ही वारदात ते हस्पताल ले जाया गया। एक 38 साला औरत जो कि नवंबर विच मौत दे घाट उतार दिती गई, टोरंटो पीयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो एक शक्की नूं 16 साला नौजवान नूं गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों का कहना है कि हैमिल्टन ओंटारियो विच एक 38 साला औरत की नवंबर विच हुई मौत के संबंध विच टोरंटो पीयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो एक 16 साला नौजवान नूं गिरफ्तार किया गया। डैनियल स्ट्राउस की लाश पुलिस नूं 10 नवंबर नूं हैमिल्टन के फर्ग्यूसन एवेन्यू विचों उसके अपार्टमेंट विचों मिली। जांचकर्तावां ने उस समय कहा कि स्ट्राउस की मौत वीकेंड तो पहला हुई सी। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों नूं एक सबूत मन अजे पब्लिक विच जारी नहीं किया जाएगा। एक 15 साल की लड़की ਅਤੇ एक 16 साल के लड़के नूं मौत के संबंध विच कुछ हफ्तियां बाद 2nd डिग्री मर्डर का दोष लगाया गया। दसंबर विच 2 होर लोकां नूं गिरफ्तार किया गया सी, जिस विच एक 40 साला ਅਤੇ एक 42 साला औरत शामिल हैं। बुधवार ਨੂੰ जारी की गई एक खबर विच पुलिस ने कहा कि इस मामले विच एक 5वें व्यक्ति ਨੂੰ भी गिरफ्तार किया गया है। जांचकर्तावां ਦੇ अनुसार कतलेआम ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਚੈਕੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੰਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ RCMP, ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪੀਐਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। पुलिस का कहना है कि यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट के तहत किसी भी शक्की की पछाण नहीं की जा सकती ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ उम्र ਅਤੇ तत्थां ਨੂੰ देखते हुए केस अदालत विच रखा गया है ਅਤੇ इस दी वाधू जानकारी लोकां तक नहीं सांझी की जाएगी। BC ਦੇ कैंट इंस्टीट्यूट विच काम करने वाले एक नर्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ शुरू की गई। कैदियां ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਸੀ नशीले पदार्थ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸੇਵਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਕੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। BC ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। BC ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ BC ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੈਦੀ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਬੌਸ ਬੀਟਰ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਦੀ ਨੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਰਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਸੀ। ਵਾਟਰਲੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੇਵਾ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਟਰਲੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਟਰਲੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੇਵਾ ਉਪਕਰਨ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਫਲੇਅਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਫਲੇਅਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨਕੂਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਉਡਾਨਾਂ ਫਲੇਅਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਮਾਨ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਨਕੂਨ ਤੋਂ ਫਲੇਅਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਨ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 50% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ 2023 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਫਰਮ ਰੌਬਰਟ ਹਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 50% ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ 21% ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 28% ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਰੌਬਰਟ ਹਾਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ, ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੌਬਰਟ ਹਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਨੂੰ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ 2023 ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਨੂੰ $1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਟੋਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ $48.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੈਰੀ ਕਰਾਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 200 ਹੋਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। TPS ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ $18.5 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਟੋਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 4.3% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਵੇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ RCMP ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੀ RCMP ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 138 ਸਟਰੀਟ ਦੇ 600 ਬਲਾਕ 'ਚ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛੇਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰਲ ਵੈਨੇਸਾ ਮੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੁਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰੀ RCMP ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ OPP ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ ਗ੍ਰੈਗ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਫਸਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 28 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਗ ਪੀਅਰਸਲਾ ਨੂੰ ਨਿਮਰ, ਉਦਾਰ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟੀਨਾ ਪੀਅਰਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੋਟਰ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਗ੍ਰੈਗ ਪੀਅਰਸਲਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਰਸਵਿਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲਾ ਰੈਂਡਲ ਮੈਕੈਂਜੀ ਗ੍ਰੈਗ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਅਰਚਲਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5,65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰੋਲ 2022 ਦੇ $38 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲ $351 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12% ਵੱਧ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2% ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਡੀ ਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਬਹੁ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 13 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ। ਐਡੀ ਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ 38 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ। BC ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਪਲਾਈ। ਵਾਟਰਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ, ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ।